नाम रे आह्वान करे ए समय आपणकर सिस्टर अम्मान आराधना रे कढ़े नियंत प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मोर समस्त को नमस्कार। प्रभुंकर महानाम रे गौरव हो, प्रशंसा हो। आउ प्रभु जे मते गोटे सुंदर सुजोग देले एई प्रातः काल रे आपण मानक निकट रे आराधना करिया पे सुजोग देले। ता संगरे मु पीटर आज्ञा को मध्य धन्यवाद दिए, आउ राजेश पास्टर को मध्य धन्यवाद दिए जे से मते गोटे सुंदर सुजोग देले आउ आराधना प्रभुंक निमंते आराधना करिया पे। विशेष भाव में मते आपणकर प्रार्थना रे तोली धरिबे। थैंक यू। आसंतु आमाने आराधना करिबा। गीत रचक एपरि लिखिचंदी, कारण तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा जीवन अपेक्षा उत्तम, मोहर ओष्ठाधर तुम्भर प्रशंसा करिबो, एही रूपे मु जाब जीवन तुम्भर धन्यवाद करिबी, मु तुम्भर नाम रे आपना हस्त उठाइबी। आसंतु आराधना करिबा। आमेन। मनर आईना दिखाइल मते मोर पाप आउ पुण्य, आजी मु देखिली तुम बिना प्रभु किछि नहीं, सब शून्य। मनर आईना दिखाइल मते मोर पाप आउ पुण्य, आजी मु देखिली तुम बिना प्रभु किछि नहीं, सब शून्य। मनर आईना, मनर आईना प्रेम रे अंकिल हाथ रे तुमार, पाप चिन्ह जेते मोर मथारे सजाई, कंटार मुकुट मरण को बरिनेला, आजी मु जानिली करी नाही केही, आजी मु जानिली करी नाही केही, तुम परी एते प्रेम मनर आईना, मनर आईना क्षमारे भरिला ए जीवन मोर, करिलनि केबे दूर, झुंटिबा गरु धरिल मो हात, बंचिबार माने देल, आजी मु पाइली एमितिका साथी, आजी मु पाइली एमितिका साथी, प्रभु तुमे अनुपम। मनर आईना दिखाइल मते मोर पाप आउ पुण्य, आजी मु देखिली तुम बिना प्रभु किछि नहीं, सब शून्य। मनर आईना, मनर आईना। आसंतु आमाने आउ गोटे धन्यवाद प्रभुंकर धन्यवाद प्रशंसार गीत बोलिबा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दया, हे अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दया, हे अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आ सुंदर गीत, सुंदर आराधना निमंते प्रभु आपनको प्रचुर मात्रा आशीर्वाद करंतु। आगामी दिन मानकरे एपरि भाबरे आपण परमेश्वरंकर निमंते व्यवहृत हुंतु। यह ही मोर परमेश्वरंकर निकटरे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमे वाक्य मध्य को जिबा जे आमानक गहणरे प्रभुंकर दास रेवरेंट मोजेस पाणी आज्ञा अछंती, तांको एक वाक्य दे मु आह्वान करबा पई चाहे। हे तृषित लोक सकल, तुम्भे माने जल निकटକୁ ଆସ, ପୁଣି ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଆସୁ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆସ, କିଣ ଓ ଭୋଜନ କର। ହଁ ଆସ, ଅର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ବିନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ। ଅଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କାହିଁକି ରୂପା ବ୍ୟୟ କରୁଅଛ, ଓ ଯାହା ତୃପ୍ତିକର ନୁହେଁ ତହି ପାଇଁ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ। ମନୋଯୋଗ କରି ଆମର କଥା ଶୁଣ, ଓ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର, ଓ ପୃଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ। କର୍ଣ୍ଣ ଡେର ଓ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସ, ଶୁଣ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ମଜେସ୍ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁଯୋଗଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, କରୁଣା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଲେ, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବସି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିର ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଗୌରବ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଇଥିବା ଆରାଧନାରେ ଉପାସନାରେ କଢେଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ଥିଲା ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥନା। এই ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଆମେ କେତେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ବେଦୀ ତଳେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିରେ କ୍ଲେଶ ସାଧୁ ମାନେ କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ସାଧୁ ମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେର୍ sacrifice। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛୁ କଣ ସେଇଟା ନା ଶାନ୍ତିର ସାଧୁ ମାନେ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ସମୟରେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଏ ସାଧୁ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେର୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କେହି ଜଣେ ଦୟାକରି ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ 9 ପଦଟି। ମେଷୋ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଦୀ ତଳେ ଦେଖିଲି। ହଁ, ମେଷୋ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ମିଶନାରୀ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ହତ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବେଦୀ ତଳେ ସେମାନେ ଥିବାର ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ବିଷୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ ଯେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହତ୍ୟା। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ହତ ଅର୍ଥ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୃଢ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଦୃଢ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଇ ଜଗତରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ଧମକକୁ ସେମାନେ ଡରି ନାହାନ୍ତି।
मृत्युर धमक सेमानकर जीवन को बदलै नहीं, सेमानकर कार्य को बदलै नहीं, सेमानकर साक्ष्य को बदलै नहीं। ए प्रकार लोक माने सेमाने क्लेश भीतर दे जिबे नहीं, मात्र क्लेश पूर्वरु महाक्लेश पूर्वरु सेमाने ईश्वर निकट को जिबे, अर्थात ईश्वर सेमान को उद्धार करिता पूर्वरु नहीं जिबे। जो माने मृत्युभोग करिसंती एवं जो माने से समय जीवित थिबे सेमाने ईश्वर निकट अर्थात यीशु को भेटिबा पई सेमाने जिबे। प्रिय बंधुगण, इतिहास आमन को एक कथा कहे जे जो दिन ठारू मंडली आरंभ होईछि, मंडली स्थापन होईछि, सेई दिन ठारू आज पर्यंत आज जाए प्रभुंकर लोक माने निंदित, ताड़ित, अपमानित, निर्यातित एवं शेषरे मृत्युर सम्मुखीन होउछन्ति, मृत्यु भोग करुछन्ति केवल प्रभुंकर पाए। प्रेरित तार 7 अध्याय जदि आमने देखिबु, सेई दिन ठारू स्तिफान को पत्थर फोपाड़ी ताकू मारी दिया जाइथिला, पत्थर फोपाड़ी ताकू हत्या करा जाइथिला। सेई दिन ठारू आज पर्यंत से प्रकार भावरे आमे शुणुथिलु प्रभुंकर दास से मते कहउथिले जे आज अनेक बालक प्रचारक मिशनर मान को जेल निया जाउछि, विभिन्न प्रकार दफा लगई दिया जाउछि, जेल रखा जाउछि, आ बेल मिलिबार चांस नाही। ए प्रकार अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पडुछि। आज अनेक बालक प्रचारक माने ए प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेउछन्ति। यीशुंकर अनुगामी माने, यीशु को विश्वास करुथिबा लोक माने ए प्रकार एक उच्च मूल्य देबाकु पडुछि, गोटे बड़ मूल्य देबाकु पडुछि। समान को प्राय 2000 वर्ष धरी विश्वासी मान को ए प्रकार क्रूस बहन करी आगु बुझिबाकु पडुछि। अर्थात जदि एमती कहा जिवो अनेकों को जाळी दिया जाउछि जीवंत, तार उदाहरण अनेक अछि। आमे निजे निजे मने पकेइदबा, जीवंत जाली दिया जाइछि। जोड़े मिशनरी को तार 2टी पुओ को जीवंत जाली दिया गला। आहरी अनेक उदाहरण, अनेक लोकों को बाइबल रो कथा जदि देखिबा, करतरे ताकू काटी 2 फाळ करी काटी दिया गला। अनेकों को ततला तेल रे पकई दिया गला। पूरी को जे प्रकार छणा जाए से प्रकार, माछ को जेमति छणा जाए से प्रकार छाणी दिया जाउछि। एवं अनेकों को पशु मानकर सम्मुखरे, हिंस्रक पशु मानक सम्मुखरे ठेली दिया जाउछि। आउ से माने प्रकार समस्यार सम्मुखीन होउछन्ति। से हिंस्रक पशु माने समान को हत्या करुछन्ति बा समान को खाई दउछन्ति। अनेकों को पशुर चमड़ारे बांधी दिया जाउछि और फिंगी दिया जाउछि। अनेकों को खड्ग द्वारा बद्ध करा जाउछि, छुरी रे हत्या करा जाउछि। चर्च रे विश्वासी माने थिबा समय रे चर्च को बाहर बंद कर दिया जाउछि, निया लगई दिया जाउछि। एवं से माने से प्रकार समस्यार सम्मुखीन होउछन्ति, अनेक मृत्यु रो सम्मुखीन होउछन्ति। अनेकों को बलात्कार करा जाउछि, बलात्कार। अनेकों को अपमान, निंदा, ताड़ना, निर्यातित एवं विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पडुछि। सम्राट नीरो ख्रिस्टियन मान को निया लगे देबे, केमती लगेबे, खुंटर बांधी देबे एवं महम ताकू चारिआडे महम कर देबे, महम अर्थात महम रे बुड़ेई देबे ताकू। एवं से लोकटी से बलिता परिका मझिरे रहइबो, आउ ताकू निया लगेई दिया जिवो। आउ ताहा तार डिनर पार्टी समय रे, रात्रि भोजन समय रे से जळुथिबो। से महम भितरे रहिगिरी
ସେ ଜଳୁଥିବ, ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ଆଉ ତାହା ଆଲୋକ ଦବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯାତିତ, ତାଡ଼ିତ, ଅପମାନିତ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ 1,50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ବେଦୀ ତଳେ, ଏଇ ଯୋଉ ବେଦୀ ତଳେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା ବାଇବଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଯୋହନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ, ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦିତ, ତାଡ଼ିତ, ଅପମାନିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବେଦୀ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବେଦୀରେ କି ରକ୍ତ ଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବଳିଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାର ରକ୍ତଟି ଢଳା ହେଉଥିଲା, ସେ ରକ୍ତଟି ଝରି ଝରିକିରି ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର, ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ପରମ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ସେମାନେ, ନା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ନିନ୍ଦିତ, ତାଡ଼ିତ, ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଏହି ବେଦୀ ତଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦେର ସପ୍ଲିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ସେମାନଙ୍କର ନିବେଦନ। ଏଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ? 10 ପଦ ପଢିବା, 10 ପଦ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକ ପକାଇ କହୁଥିଲେ, ହେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭେ ବିଚାର ନ କରି ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ ନ ନେବ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏଥର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭେ ବିଚାର ନ କରି ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ ନ ନେବ? ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନଙ୍କର ନିବେଦନ, ନା କଣ? ପରିଶୋଧ ନିଅ। ସେମାନେ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜାଘର ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଭୁସି ଦେଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। କେତେ କାଳ ନୀରବ ହେଇକି ରହିବ? ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟମର ମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ହେଇଥିବା, ବଳିକୃତ ହେଇଥିବା ଏଇ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି,
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ପରିଶୋଧ ନିଅ, ପରିଶୋଧ ନେବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରିଶୋଧ ନିଅ, ପରିଶୋଧ ନେବାକୁ ହବ। କେବେ ନେବ ପରିଶୋଧ? ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁନା। ଆମକୁ ଶିଖାଯାଇଛି, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଯାଇଛି? ନା, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ମାଥ୍ୟୁ 5:44 ପଢନ୍ତୁ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଥ୍ୟୁ 5:44। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯୋଉମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡନା କରନ୍ତି, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିହିଂସା ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଇଛି, ନୂତନ ନିୟମ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶିଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ତାଡନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ପରିଶୋଧ, ଆମକୁ ପରିଶୋଧ ତୁମେ କେବେ ନେବ, କେବେ ନେବ? ପରିଶୋଧ କେବେ କରିବ ପ୍ରଭୁ? ଆମକୁ ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖ, ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଟିକେ କର, ବିଚାର ଟିକେ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଲୁକ 23:34 ପଦ। ଏବଂ ସ୍ତିଫାନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରେରିତ 7:60 ପଦ। ସାଧୁମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନା କ୍ଷମା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କରି କହିବା? ଅଭିଶାପର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅଭିଶାପ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କର, ନ୍ୟାୟ କର। ପୁରାତନ ନିୟମ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 94 ଗୀତ 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଇଠି এই ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଦେବାର ବିଷୟ ବା ପରିଶୋଧ କରିବାର ବିଷୟ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ବିଷୟ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା। हे ସଦାପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରତିଫଳଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, हे ହଁ ପ୍ରତିଫଳଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ହୁଁ ପ୍ରକାଶ ମାନକ, हे ପୃଥିବୀର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଉଠ, ହଁ ଅହଂକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ। ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେତିକି ଥାଅ। ତାହେଲେ ପୁରାତନ ନିୟମ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ତାଡନା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନା, ସେମାନେ ପରିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସାଧୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ସତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ବି କରନ୍ତି, ସେ ବିଚାର ବି କରନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସମୟ କେବେ ଆସିବ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବାର କଥା ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଯେ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେବେ ପରିଶୋଧ ନେବ, କେବେ କରିବ? ଏ କଥା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।
ସେମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନ ଆଜି ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ସମୟରେ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହବ। ବିଳମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ 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 କହିବୁ, ନା 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 ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକେଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବିଳମ୍ବ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ। ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ଦେର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଢିବା 11 ପଦ ପଢିବା। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପତ୍ର ଦତ୍ତ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଦାସ ଓ ଭାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ବଧ କରାଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆଉ କିଛି କାଳ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଏଥର ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ହତ ହେଇଛ, ତୁମକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ତାଡନା କରି ନିର୍ଯାତିତ କରି ତୁମକୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁମକୁ ଖଡ୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମ ପରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ତାଡନା କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ଯାଇକରି ପଡୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟ ଆସିବ, ଏହା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆଉ କିଛି କାଳ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ କର। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ହୁଏତ ପିଟରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଭିତର ଦେଇକି, ହୁଏତ ୟେଶୁଚରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭିତର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଅଛି, ହୁଏତ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଉଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେ ଭିତର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଅଛି, ହୁଏତ ହେମଲତା ସୁନା ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ସେ ଭିତର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଅଛି, ହେଇପାରେ, ଆମେ ଜାଣୁନା। ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଯାଏ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ନିନ୍ଦା ତାଡନା ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ଆମ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦ, କରୁଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ଷୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଜାଗ୍ରତର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।
ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ପୁଣି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।